Il est 19 h, c'est l'heure de votre journal sur Canal Algérie. Merci de nous rejoindre. Voici les titres de votre journal. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, prend part au 18e sommet du mouvement des non-alignés qui se tient dans la capitale de l'Azerbaïdjan jusqu'à demain. Retour dans ce journal sur la clôture du sommet Russie-Afrique organisé à Sotchi en Russie. Les participants ont convenu de créer un mécanisme de partenariat par dialogue afin de coordonner le développement des relations russo-africaines. Nous écouterons l'intervention du chef de l'État à cette occasion. Dans ce journal, célébration de la Journée nationale de l'arbre avec le lancement officiel de la campagne de reboisement qui se poursuivra jusqu'au 21 mars 2020 sous le slogan « Un arbre pour chaque citoyen » et ce, à travers tout le territoire national. Nous le disions à l'instant, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, est à Bakou pour prendre part au 18e sommet du mouvement des non-alignés qui se tient dans la capitale de l'Azerbaïdjan aujourd'hui et demain. Il a été reçu par le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev. Une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement prennent part à ce sommet qui se déroule sous le thème « Respect des principes de Bandung pour assurer une réponse concertée et adéquate aux défis du monde ». Et à l'occasion justement de ce sommet, le chef de l'État a prononcé une allocution à l'ouverture. Je vous propose de l'écouter. Mr. Abdelkader Ben Salah, the President of Algeria, please. Bismillahir Rahmanir Rahim. سيد الرئيس، أصحاب الفخامة والسعادة والسمو، سيدات والسادة، يسعدني بداية أن أتوجه بالشكر لشعب وحكومة أذربيجان الصديقة على كرم الضيافة والتنظيم المحكم لأشغال هذه القمة، وأهنئها على تسلم رئاسة حركة عدم الانحياز وكل ثقة في كفاءة ممثليها لتحقيق النجاح المنتظر لتطبيق توصيات قمتنا هذه. كما لا يفوتني أن أعبر عن التقدير والشكر لحكومة فنزويلا على رئاستها للحركة والجهود المميزة التي بذلتها من خلال السنوات الثلاث الماضية لتعزيز المثل العليا لحركة عدم الانحياز. سيد الرئيس، أثبتت حركتنا خلال مشوارها الحافل قدرتها على التموقع كفاعل في النظام الدولي بناء على القيم والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، رغبة في بناء شراكات قائمة على المنفعة المتبادلة واحترام سيادة وإرادة الدول. كما أثبتت حكمتها في بلورة الحلول السياسية للأزمات وسعيها للحفاظ على السلم والأمن الدولين. أيتها السيدات، أيها السادة، نجتمع اليوم في سياق دولي خاص يضع الحركة أمام ضرورة تحمل مسؤولياتها إزاء التحديات التي تواجه بلداننا، في مقدمتها استفحال بؤر التوتر والنزاعات الإقليمية والدولية والتحديات التي يطرحها السباق نحو التسلح وتفاقم أزمة المناخ والهجرة والأزمات الطائفية والعرقية التي تشكل مجتمعة بيئة خصبة لخطابات الكراهية والتطرف العنيف والإرهاب. إن طموحات دولنا في تحقيق
لتحقيق تنمية مستدامة تصطدم للأسف بواقع يتميز بتوسع الفجوة بين الشمال والجنوب، والذي وإن كان مبعث انشغال عميق قد يشكل حافزا لرص الصفوف وتوحيد الرؤى والعمل بجد لإيجاد حلول فعالة خدمة لاستقرار وازدهار شعوبنا. سيد الرئيس، تبقى القضية الفلسطينية في صلب اهتمامنا، في صلب اهتمام حركتنا التي تبقى واعية تماما بمسؤولياتها التاريخية والأخلاقية والقانونية لتأكيد دعمنا الثابت للشعب الفلسطيني في سعيه إلى استرجاع حقوقه الوطنية عبر غير القابل للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 67 وعاصمته القدس الشريف. تتجدد هذه المسؤوليات اليوم في ظل استمرار الأعمال العدائية الإجرامية للمحتل والمحاولات اليائسة لتغيير أسس القضية الفلسطينية على غرار نقل بعض الدول سفاراتها لدى القدس التي هي تحت الآن الاحتلال الإسرائيلي. السيد الرئيس، إن تسارع الأحداث التي باتت تشهده عديد الدول الشقيقة والصديقة والاحتكام إلى منطقة القوة يدل بدل قوة الحق يستوقفنا، أقول هذا الوضع يستوقفنا جميعا للبحث عن جمع السبل لإعادة الاستقرار لهذه المناطق على أساس الحوار والتسوية السلمية للنزاعات واحترام المبادئ الأساسية للأمم المتحدة والقانون الدولي، لا سيما احترام سياسة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. إن استمرار هذه النزاعات يمثل وقودا للأسف للإرهاب بكل أشكاله ومشاربه، والذي وإن كان العالم لم يتفق بعد على تعريف شامل له، إلى أنه لا أحد يختلف حول تداعيات السياسية والأمنية والاقتصادية الخطيرة الناجمة عنه. في هذا الإطار تجدد الجزائر دعوتها للأشقاء في ليبيا لتغليب المصلحة العليا للبلاد والانخراط في الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي شامل يحفظ سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة شعبها وترابها. وتندد الجزائر بشدة بتعدد المبادرات، أقول تشدد بشدة بتعدد المبادرات التي تقصي الأطراف الليبية وتهمش دول الجوار وتخلق جوا من مزايدات بين الأطراف الليبية، والدعوة نفسها نطلقها للأشقاء والفرقاء في اليمن لتحقيق ما يتطلع إليه المجتمع اليمني من طمأنينة واستقرار في ظل وحدة بلده. وفي الشقيقة سوريا لطالما دعت الجزائر إلى التحلي بالحكمة والتبصر لوقف كل أشكال العنف ودرء التدخلات الخارجية والاندماج في عملية المصالحة للخروج من نفق الأزمة بما يحفظ وحدة البلاد والمجتمع. ونتطلع اليوم إلى تضافر الجهود لإعادة إعمار البلاد وتسهيل عودة النازحين اللاجئين السوريين. وفي الجارة مالي رغم الصعوبات التي عرقلت التنفيذ الكلي لاتفاق السلام المنبثق عن مسار الجزائر،
فإنه يبقى الأداة المثلى لحل الأزمة المالية بشكل دائم. فهذا الاتفاق الذي لم يكن من السهل اعتماده مبني على نظرة شاملة قوية قوامها المصالحة الوطنية واحترام السلامة الترابية والوحدة الوطنية لدولة مالي، ويفتح آفاقا حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتعتزم الجزائر مواصلة دورها الفاعل مع الشركاء المعنيين للإسهام بطريقة ملائمة في الخروج من الأزمة في مالي. السيد الرئيس، في خضم نصرتها للقضايا العادلة ووقوفها إلى جانب الشعوب المتمسكة باستقلالها وحريتها، تشيد الجزائر اليوم بالموقف الثابت والمبني لحركة عدم الانحياز المؤيد لحق الشعب الصحراوي الشقيق في تقرير مصيره، تدعو إلى مواصلته. وفي الظرف الراهن الذي تشهد تعثرا إثر استقالة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية بعد عودة طرفي النزاع إلى طاولة الحوار، تجدد الجزائر بصفتها بلدا جارا ومراقبا في إطار مسار الحل السلمي آمالها في أن يجد حق تقرير المصير سبيله إلى التحقيق بغية طي صفحة آخر قضية استعمار في إفريقيا وفتح آفاق الاندماج الإفريقي المتكامل على أسس متينة، كما تدعو الأمين العام للأمم المتحدة للتعجيل بتعيين ممثل خاص جديد لمواصلة إنجازات التي شرعت فيها لتحقيق وتنفيذ الشرعية الدولية. السيد الرئيس، مستلهما من تجربتها ضد الإرهاب خلال عقد من الزمن، تمكنت الجزائر من تطوير مقاربة شاملة لهذه الظاهرة تقوم على المصالحة الوطنية وتؤكد على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على بؤر التوتر عبر تجفيف منابعه وإيلاء الاهتمام اللازم لقضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما تسعى بلادي إلى ترقية ثقافة السلم على الصعيد العالمي، حيث كانت وراء قرار الجمعية العامة المتعلق بإحياء اليوم العالمي للعيش معا بسلام التي يصادف يوم 16 ماي من كل سنة. سيد الرئيس، لا تزال حركة عدم الانحياز فاعلا دوليا محوريا ومدافعا عن آمال وتطلعات الشعوب، منضوية تحت لوائها في سياق نظام دول نريده متعدد الأقطاب، وهذا يتمثل بدرجة كبيرة بمسار إصلاح منظومة الأمم المتحدة وتوسيع عضوية مجلس الأمن وتفعيل دور الجمعية العامة كمنبر للشعوب النافذة أو المؤثرة لتحقيق السلام والعدالة عبر العالم. سيد الرئيس، دعوني أختم كلمتي بالإصرار على وحدة الصف في مجتمعنا هذه، أن فقدان الوحدة أمام التحديات الجديدة أو القديمة أو عدم التمسك بمبادئ بوندونغ سيؤدي إلى اندثار مجتمعنا أي منظمتنا. ونعتقد أن سلاح السلم لكل مكروه لمحاربة ذلك هو التمسك بوحدة الصف واحترام المبادئ بوندونغ. شكرا لكم على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Mr. President. Et en marge du sommet, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah s'est entretenu à Bakou, en Azerbaïdjan, avec le président de la République islamique d'Iran, Hassan Rouhani, au cours de cet entretien, auquel a assisté le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. Les deux parties ont mis l'accent sur la nécessité de se concerter sur les questions d'intérêt commun. Le président iranien a évoqué pour sa part le raffermissement des relations bilatérales et les voies et moyens de les développer, notamment dans les domaines de l'économie et de l'énergie. Le chef de l'État Abdelkader Ben Salah s'est entretenu également avec le Premier ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, toujours en marge du 18e sommet du mouvement des non-alignés. Au cours de cet entretien, auquel a assisté le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, les deux parties ont évoqué les relations qu'entretiennent les deux pays ainsi que les voies et moyens de les développer, notamment dans le domaine de l'investissement. Par ailleurs, Mme Hasina s'est félicitée de la réouverture de l'ambassade d'Algérie dans la capitale du Bangladesh, Dhaka. Et toujours en marge du sommet, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah s'est entretenu avec le président du Conseil d'État du Sultanat d'Oman, Yahya Ben Mahfouz Al-Mantari. Le 18e sommet des non-alignés se déroule donc sous le thème respect des principes de Bandung pour assurer une réponse concertée et adéquate aux défis du monde. En ce sens, les questions relatives à la paix et à la sécurité, la lutte antiterroriste et l'extrémisme violent, l'immigration clandestine ainsi que la coopération sud-sud seront au menu de ce sommet qui sera sanctionné par une série de recommandations, notamment la déclaration politique de Bakou et une résolution sur la Palestine. C'est un sujet signé Amel Bouarba. Le chef de l'État Abdelkader Ben Salah prend part au 18e sommet du mouvement des non-alignés à Bakou. Plus de 120 chefs d'État et de gouvernement participent à Azerbaïdjan pour débattre de questions d'actualité, notamment celles liées à la politique, la sécurité et le développement. Un sommet qui se tient dans un contexte particulier compte tenu des nombreux développements et crises qui secouent plusieurs pays. La séance d'ouverture a été marquée par le discours du président vénézuélien Nicolás Maduro. Il a rappelé les principes fondateurs du mouvement des non-alignés. Et avant de remettre la présidence du mouvement des non-alignés, qu'il assure depuis 2016 au président de la République d'Azerbaïdjan, Nicolás Maduro a appelé les pays non-alignés à rester solidaires afin de faire face à toute tentative de déstabilisation. L'un des plus grands défis que doit relever le mouvement des non-alignés aujourd'hui est la question de la promotion de la solidarité entre les États membres. Et à cette occasion, nous réitérons notre solidarité et notre soutien indéfectible au peuple palestinien et portoricain. De son côté, le nouveau président du mouvement, Ilham Aliyev, se dit déterminé à renforcer ses relations bilatérales avec les pays membres et contribuer ainsi à la réalisation des objectifs et principes du mouvement. L'Azerbaïdjan s'engage à redoubler d'efforts pour garantir et faire valoir le droit international. Nous allons continuer à défendre les principes de Bandung, notamment la souveraineté et l'intégrité des nations et la non-ingérence dans leurs affaires intérieures. Le représentant des Nations Unies et celui du groupe des 77 ont insisté sur la nécessité de conjuguer les efforts avec en ligne de mire le renforcement de la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Ce sommet de 2 jours sera sanctionné par des recommandations et une résolution sur la Palestine. Dans l'actualité également, la clôture hier du sommet Russie-Afrique, la Russie et les pays africains participant au premier sommet organisé à Sotchi en Russie ont décidé de créer un mécanisme de partenariat par dialogue afin de coordonner le développement des relations russo-africaines sur plusieurs axes.
Ce mécanisme de partenariat russo-africain figure parmi les principales décisions prises contenues dans la déclaration finale commune de cet événement. Il a été décidé afin de coordonner le développement des relations bilatérales déterminées comme son organe suprême, le sommet Russie-Afrique qui sera convoqué tous les 3 ans. Dans ce sens, les deux parties ont affiché leur détermination pour aller vers une nouvelle ère de coopération sur le plan politique, autant sur le plan politique qu'économique. Le sommet Russie-Afrique s'est tenu en présence d'une 50aine de chefs d'État et de gouvernement africains, dont le chef de l'État Abdelkader Ben Salah à la tête d'une importante délégation. Le chef de l'État qui a affirmé dans son allocution à l'ouverture du sommet que l'Afrique aspirerait à un rôle pionnier clair en vue de garantir son intégration graduelle dans les échanges commerciaux mondiaux. Je vous invite à l'écouter. Bismillahirrahmanirrahim. السيد رئيس جمهورية روسيا فيدرالية، السيد رئيس جمهورية مصر العربية، رئيس الاتحاد الإفريقي، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والسعادة، يطيب لي أن أعرب عن عظيم الشكر والامتنان لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين لدعوته الكريمة للحضور إلى هذه المدينة المضيافة سوتشي لنرسم معا المعالم والآفاق المستقبلية لعلاقات الصداقة والتعاون بين روسيا الصديقة والدول الإفريقية. وأود أن أشمل بالشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أحيي فيه التزامه الشخصي والفعال من أجل تحقيق هذا الموعد الهام وسهره على تطوير العلاقات بين روسيا وإفريقيا. سيدات والسادة، إن اجتماعنا هذا يمثل عملياً نقطة انطلاق نحو مرحلة نوعية جديدة في علاقاتنا الثنائية. لهذا تبقى قناعتي بأن لقاءنا هذا سيفضي من دون شك إلى التوصل إلى تحاليل ورؤى مشتركة بناءة وتوجهات جديدة وواعدة سنرسم من خلالها معالم طريق علاقات شاملة بين إفريقيا وروسيا مستقبلا، علاقات نريدها قوية ومثمرة، علاقات ستمكننا من تحقيق تطلعات وطموحات شعوبنا في التقدم والازدهار. وفي سياق مجهودنا الجماعي يود الوفد الجزائري المساهمة بتقديم الملاحظات والمقترحات التالية. في المقام الأول، إن العلاقات المميزة التي تربط روسيا بالعديد من البلدان الإفريقية مؤهلة لأن تكون مثالاً يقتدى به وأن يكون لها الأثر الإيجابي على البلدان الإفريقية قاطبة. وإن بلدي الذي تجمعه بروسيا علاقات خاصة مبنية على أساس تقوية المصالح وتعزيز المصالح المتبادلة، يرى أن تعزيز علاقاتنا الشاملة مرهون كذلك بمشاركة قوية للاتحاد الإفريقي في هذه العملية، خاصة وأن منظمتنا القارية قد برهنت عبر ما يقارب جيل من الزمن عن دورها الريادي الذي لا غنى عنه في المساهمة مع الدول الأعضاء في تعزيز القارة الإفريقية والدفع بعلاقاتها قدما إلى الأمام مع شركائنا الأجانب. وثانيا، وفي الوقت الذي تعرف فيه العلاقات الدولية أزمة ثقة حقيقية كبيرة نتيجة بعض التحركات الأحادية الطرف، فإنه يتحتم علينا أن نعمل بتصميم كبير قصد الحفاظ على دعم القواعد الأساسية. وعليه أقول بأننا نعتبر بأن الشراكة الروسية الإفريقية
المرتقبة ينبغي أن ترتكز على العمل معا من أجل إعطاء فعالية أكبر لنشاط الدول الإفريقية. وعلى المستوى الاقتصادي فإن إفريقيا تصبو إلى دور ريادي واضح يهدف إلى ضمان اندماجها التدريجي مع في المبادلات التجارية والمالية. وفي مجال التكوين فإنه من الضروري إيجاد آليات جديدة لتحفيز هذا التعاون وخاصة في قطاعات التكنولوجيا الحديثة. في هذا الإطار فإن مساهمة روسيا تبقى مرحب بها خاصة في ميدان التكوين التكنولوجي. بودي في النهاية أن أثني على المقترحات وأدعم المقترحات التي جاء بها فخامة الرئيس بوتين وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أشكركم على كرم الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Autre actualité, à présent au sujet des présidentielles du 12 décembre prochain, l'autorité nationale indépendante des élections, l'ANI, a fait savoir que tout citoyen omis de la liste électorale pouvait présenter une réclamation au président de la commission administrative électorale chargée de la révision des listes électorales, et ce conformément aux dispositions des articles 18, 19 et 20 de la loi organique 16-10 du 25 août 2016 relative au régime électoral. L'ANI a fait savoir également que l'opération d'établissement et de légalisation des actes de procuration se poursuivait jusqu'au dimanche 8 décembre 2019. Rappelons également que demain à minuit sera le dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidature à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain. L'autorité nationale indépendante des élections affirme que les délais légaux ne peuvent pas être prolongés ou réduits. Direction Oran avec cette explosion survenue ce matin au sein de l'une des unités du complexe sidérurgique Tosiali situé à Battewa. L'explosion a fait 2 morts et 1 blessé selon un premier bilan provisoire. Il s'agit d'une explosion observée au niveau de l'unité de dépoussiérage du complexe. Les circonstances de cet incident ne sont pas encore connues. Des équipes spécialisées sont sur place pour enquêter sur les causes de cet incident. Rappelons que Tosiali est une société de droit algérien spécialisée dans la sidérurgie, entrée en production depuis 2013 dans le cadre d'un investissement réalisé par un opérateur turc. Nous le disions en titre, célébration aujourd'hui de la journée nationale de l'arbre avec le lancement d'une campagne de reboisement à travers tout le territoire national. L'exemple à Alger avec cette opération de reboisement du périmètre du barrage de Douira. Les services forestiers accompagnés de représentants d'associations activant dans le domaine de l'environnement et des membres des scouts musulmans algériens ont planté des arbustes de différentes espèces adaptés à la nature et au relief du barrage, nous dit Nessim Amloul qui s'est déplacé pour nous. Ils étaient environ 2000 bénévoles présents très tôt ce matin au niveau du site forestier du barrage de Douira. L'événement était de taille, la plantation de milliers de jeunes plants de différentes espèces en cette journée de l'arbre. Le 25 octobre, donc c'est une tradition. L'administration des forêts célèbre cette journée nationale chaque année. La spécificité de cette année, c'est le slogan qui est un arbre pour un citoyen. Donc le coup d'envoi officiel a été donné par Monsieur le ministre lors de la célébration de la journée internationale de la vulgarisation qui a été célébrée le 1er octobre. Et aujourd'hui, lors de la célébration de la journée nationale, donc on continue sur cette lancée. C'est une plantation qui rentre dans le cadre de, si on peut dire, de l'aménagement de ce barrage et de lutter contre l'érosion. Donc c'est une plantation qui rentre aussi dans le cadre de la sensibilisation, donc la sensibilisation du citoyen et aussi pour le slogan un arbre pour un citoyen. L'opération de reboisement initiée par l'administration des forêts a vu la participation des services de la sûreté, de la gendarmerie nationale, de la protection civile, les scouts musulmans et le mouvement associatif. اليوم جينا نغرس شجر والشجرة دينا إفادة دينا الثمار تشهد علينا يوم القيامة وتمنع انزلاق التربة. اليوم جينا عيد الشجرة باش نغرسوا الأشجار لحماية الطبيعة والبيئة والقضاء على التلوث. Ces jeunes plants joueront dans un avenir proche un rôle important pour le maintien du sol. Cette opération va permettre la reconstitution du couvert végétal et le repeuplement de ce qui a été dévasté par les incendies.
La campagne de reboisement va se dérouler jusqu'au 21 mars prochain, journée internationale des forêts. Et toujours à l'occasion de cette journée nationale de l'arbre, des campagnes de reboisement ont eu lieu à Ouergla, à Tindouf, à Larouat, à Béchar, à Constantine et à N'Ama. L'ambiance dans ces régions sondées avec Camilla Melal. Le mauvais temps et le froid n'a pas empêché les Algériens de se retrouver pour un rendez-vous incontournable. La journée nationale de l'arbre célébrée aujourd'hui a été l'occasion de promouvoir le plan national de reboisement à travers diverses manifestations dans plusieurs wilayas du pays. À Constantine, une importante opération de plantation symbolique d'arbres, mais aussi de nettoyage, a été menée dans la forêt de Djbel Louache. Même ambiance à l'ouest du pays, 15 000 arbustes des différentes espèces ont été plantés à Oran. Cette opération a mobilisé une centaine d'éléments de l'armée nationale populaire, de la sûreté nationale, de la protection civile, mais aussi des membres de la société civile. À N'Ama, ces actions de reboisement ont concerné plusieurs établissements scolaires, espaces verts et jardins publics, une façon d'ancrer la culture de préservation de l'environnement par l'implication de tous les acteurs concernés. Les régions de Ouergla et de Tindouf ne sont pas en reste. L'opération a vu la participation des autorités civiles et militaires, des scouts mais aussi des écoliers, appuyés par des citoyens venus des deux wilayas. Collectivités locales et mouvements associatifs, tous ont été mobilisés en cette journée nationale de l'arbre. Les initiatives de plantation sont nombreuses et aux quatre coins du pays. Et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a arrêté en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale et les services des douanes hier à N'Ama, à la 2e région militaire, 2 narcotrafiquants à bord d'un camion chargé de 103 kg de kiff traité. Dans un autre contexte, des détachements combinés de l'ANP ont appréhendé en coordination avec les services de la Sûreté nationale, lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset à la 6e région militaire, 32 individus et saisis 15 groupes électrogènes, 3 marteaux piqueurs et 1 détecteur de métaux, ainsi qu'un broyeur de pierre et 160 kg d'aluminium. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont mis en échec des tentatives de contrebande de 7154 litres de carburant à Tébessa, à Tarf et Souqahras à la 5e région militaire, tandis qu'un autre détachement a arrêté 3 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tindouf, à la 3e région militaire. Voilà, donc c'était la fin de ce journal, mais avant de se quitter, voici le rappel des titres. Dans ce journal, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, qui a pris part au 18e sommet du mouvement des non-alignés, qui se tient dans la capitale de l'Azerbaïdjan, et ce jusqu'à demain. Dans ce journal également, clôture du sommet Russie-Afrique organisé à Sochi. En Russie, les participants ont convenu de créer un mécanisme de partenariat par dialogue afin de coordonner le développement des relations russo-africaines. Nous avons écouté l'intervention du chef de l'État à cette occasion. Et puis, célébration de la Journée nationale de l'arbre avec le lancement officiel de la campagne de reboisement qui se poursuivra jusqu'au 21 mars 2020 sous le slogan « Un arbre pour chaque citoyen » et ce, à travers tout le territoire national. C'était la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous pour demain. Au revoir.